Assalamualaikum, dear students, welcome to our online class. How are you all? I hope you are fine. I am also fine. We are passing a critical moment. I think you stay at your home and you do your study regularly, and you should follow the online classes and you will be benefited from these classes. Okay? Dear students, today I am taking your English class, but before starting my class, I tell a story. You listen to me very carefully. Okay? Now, Rohim started his journey from Dhaka to Khulna by his car. Suddenly, his car stopped on the road. He called a mechanic for repairing the car. He saw a big tree beside the road. He sat down under the tree. He saw a bird is flying over the tree. Dear students, can you understand anything from this story? I use lots of preposition in this story. So, today our topic is preposition. Can you see here? Today our story is preposition. What is the meaning of preposition? Preposition. Can you see here two parts? First part and second part. Pre means previous, okay, and position means you know অবস্থান যেটাকে আমরা বলি, so পূর্বের অবস্থান. So কার preposition, but পূর্বে কার পূর্বে বসে preposition? Let's see. If you see what is preposition, then which word sit before noun and pronoun and make a relation another part of the sentence. It is preposition. Okay. So clear about preposition. Let's see one circle here. Can you see a circle? Okay. I draw a circle here. First I write here on. Can you see here on? Because these lines touch the circle surface. Okay. And here above, then over. That means on, above, over. Both are same meaning, but different way we will use these three words. আমরা যদি বলি যে on মানে উপরে, above উপরে, over also উপরে, but আমরা এটা কখন কোথায় কোনটা ইউজ করব সেটা আমাকে বুঝতে হবে. দেখো, you see here on, এটা সারফেস টাচ করে আছে. Can you see what is the marker? On my hand. The marker is on my hand. It touched my hand. Okay, and so clear, when anything touch on the surface we call it on. Then above. Above means it is also on, up, but these if anything will be fixed. Okay, that time we will use above. তার মানে হচ্ছে যখন কোনো জিনিস উপরে ফিক্সড অবস্থায় থাকবে তখন আমরা কি ইউজ করব? above. ওকে, and over, this one also উপরে বোঝাচ্ছে, but over আমরা কখন? যখন মুভিং ওয়েতে কোনো জিনিস থাকবে, লাইক এ বার্ড ইজ মুভিং ওভার দ্য ট্রি, গাছের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে. ক্লিয়ার? And above, স্থির, like the fan is on my head. Clear these three? Okay, now let's see in. That means inside, into, same. Which things stay inside the things? Okay, and we can use in also long, big place. Okay, like big city, in Dhaka, in Bangladesh, okay, in America. Clear? At, small, ছোট কোনো জায়গার পূর্বে, ওকে, এবং ছোট
জায়গায় আমরা অ্যাট ইউজ করব। সো আন্ডার, ভেরি ইজি, নিচে। ওকে, দেন বিসাইড, উই নো অল অফ ইউ, ক্যান ইউ সি হিয়ার, বিসাইড পাশে। ওকে, আন্ডার নিচে, অ্যান্ড আই মেক এ লাইন হেয়ার, দ্যাট মিন্স অ্যারাউন্ড, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে চারপাশে। ক্লিয়ার? অ্যারাউন্ড মিন্স চারপাশে। ইনটু, মধ্যে দিয়ে, যেটা তোমরা যেটা করবে, প্রিপোজিশন বুঝতে হলে, ভালোভাবে ইউজ করতে হলে তোমাকে যেটা করতে হবে, তোমাকে অর্থ জানতে হবে। ইফ ইউ উইল বি ক্লিয়ার দ্য মিনিং, দেন ইউ উইল ইউজ দ্য প্রিপোজিশন প্রপার ওয়ে। ক্লিয়ার? সো ইনটু মানে কি? ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া। দেখো, আই ড্র এ অ্যারো, অ্যারোটা কি করেছে? এই সার্কেলের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। সো আই ক্যান ইউজ হিয়ার ইনটু or through. Clear? Let's see, we can see here some example I write on the board. First one, can you see here, in? In মানে কখন, মানে কোনো কোথায় আমরা এটা ইউজ করব। সো কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে যখন কোনো কিছু থাকবে, দেন মাস, বছর, এক্সাম, এগুলোর পূর্বে আমরা কি ইউজ করব? ইন। ওকে, দেন you can see here example, I am in the room, তার মানে হচ্ছে আমি কোথায় আছি, তাই না? তো আমি তো রুমের মধ্যে আছি। সো ক্যান আই ইউজ হিয়ার ইন? I am in the room. ক্লিয়ার? ওকে, আমি কি বলেছি? কোনো কিছুর মধ্যে থাকা, কোনো একটা বাউন্ডারি বা এরিয়ার মধ্যে থাকা, তখন আমরা বলবো যে ইন। দেন আমি আবারও বলেছি যে মাস, বছর, এক্সাম, এগুলোর পূর্বে আমরা ইন বসাবো। দেখো, আমি এখানে একটা এক্সাম্পল লিখেছি, আই হ্যাভ গট GPA 5 ইন দ্য JSC এক্সাম। দ্যাট মিন্স হোয়াট? যে আমি GPA 5 পেয়েছি JSC এক্সামে। আমি বলেছি কি এখানে বছর, মাস, এক্সাম, লাইক অন, ইন March, okay, in March, in 1919, okay, or in 2020, like. Okay, then see another, on. At first I told on, which anything touch the surface, like where is the board? Where is the board? The board is on the wall, that means boardটা এই ওয়ালটাকে টাচ করে আছে। ক্লিয়ার? and the book is on the table, বইটি কোথায়? টেবিলের উপরে আছে। বইটি কি টাচ করে আছে না? সারফেস, টেবিলকে টাচ করে আছে। সো ক্লিয়ার? when anything touch the surface, then we will use on. Clear? I gave two example. Where is the board? The board is on the wall. ওয়ালে ছুঁয়ে আছে। The book is on the table. এছাড়াও আমরা কোথায় ইউজ করতে পারবো on? দেখো, on Monday, on 13 July, আমি shortly I wrote here on Monday, that means কোনো দিনের পূর্বে, days, before the days, any days, okay, not only Monday, before any days or before the date, you can use on. Clear? Okay, above and over. When I describe the circle, I told how will you use above or over. Above means something will be fixed up. Okay, so I write here an example, the bird is flying over the tree. Over means I told moving. Okay, কোনো কিছু যখন মুভিং অবস্থায় চলে যাবে। ক্লিয়ার? সো আই রাইট হিয়ার এক্সাম্পল, দ্য বার্ড ইজ ফ্লাইং ওভার দ্য ট্রি। দেন দ্য ফ্যান ইজ অ্যাবোভ মাই হেড, ফ্যানটি কোথায় আছে? ফ্যানটি ফিক্সড অবস্থায় আছে, তাই না? হোয়ার? অন মাই, দ্য ফ্যান ইজ অ্যাবোভ মাই হেড, অ্যাবোভ আমার মাথার উপরে আছে। or the light is above my head, the light is above the bed, লাইটটি বিছানার
উপরে আছে। ওকে, দেন নেক্সট ইনটু। ক্যান ইউ সি হিয়ার ইনটু? আই টোল্ড ইনটু মিন্স কোনো কিছু ভিতরের দিকে যাওয়া বা কোনো দিকে যাওয়া, যেটা ভিতরে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ওকে, আই রাইট হিয়ার ওয়ান এক্সাম্পল, দ্য বয় ইজ গোয়িং ইনটু দ্য প্রিন্সিপাল রুম। বালকটি কোন দিকে যাচ্ছে? দ্য বয় ইজ গোয়িং ইনটু দ্য প্রিন্সিপাল রুম। প্রিন্সিপাল রুমের ভিতরে ঢুকে গেল। ক্লিয়ার? ওকে, দেন আমরা যখন বলেছি যে ইনটু কোনো কিছুর ভিতরে চলে যাওয়া, ভিতর দিয়ে যাওয়া, এছাড়াও আমরা আরেকটা ক্ষেত্রে ইনটু ইউজ করব, সেটা হচ্ছে যখন কোনো কিছু একটা রূপ চেহারা বা একটা আকার থেকে অন্য একটা আকারে রূপান্তরিত হয়। যেমন দেখো, আমরা জানি ওয়াটার ট্রান্স আফটার ভাপর, ওয়াটার ট্রান্স ইনটু ভাপর। ওকে, অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান, পানিটা আগে পানি থাকে, তারপর সেটা আইস হয়, তাই না? সো এটা একটা রূপ থেকে আরেকটা রূপে চলে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? সো পানিটা একটা লিকুইড রূপ, বাট বাষ্পটাকে আমরা কি বলছি? ভাপর। সো পানি থেকে বাষ্পে চলে যাচ্ছে, তখন আমরা ইনটু ইউজ করব। ক্লিয়ার? সো ক্যান ইউ সি হিয়ার এক্সাম্পল, ওয়াটার টার্নস ইনটু ভাপর। ওয়াটার টার্নস ইনটু ভাপর। আমি কি বলেছি? রূপান্তরিত হচ্ছে, মানে একটা জিনিস থেকে আরেকটাতে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা ইনটু ইউজ করব। ক্লিয়ার অল অফ ইউ? নাও নেক্সট এট। আচ্ছা, এট, হোয়েন ইউ ইউজ এট, লাইক আই টোল্ড a small, I show here also in big circle but at a small circle. ওকে, ছোট জায়গার ক্ষেত্রে অথবা সময়ের ক্ষেত্রে। ক্লিয়ার? লাইক হিয়ার ক্যান ইউ সি, আই লিভ এট বাড্ডা। বাড্ডাটা ছোট একটা এরিয়া, বাট ইউ ডোন্ট রাইট আই লিভ এট ঢাকা, বিকজ ঢাকা ইজ এ big capital city. Okay, but Badda is a small place in Dhaka. Clear? So তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? ইনটা আমরা ইউজ করব বড় জায়গার ক্ষেত্রে। ওকে, অ্যান্ড এটটা আমরা ইউজ করব ছোট জায়গায়, ছোট প্লেসে। ওকে, আর কোথায় আমরা ইউজ করব? সি হিয়ার, এট 2 PM, মানে সময়ের আগে, সময়ের আগে। এট ছোট প্লেস এবং সময়ের পূর্বে আমরা এট ইউজ করব। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? ওকে, দেন লেটস সি অ্যানাদার প্রিপোজিশন ওয়ার্ড। হিয়ার ক্যান ইউ সি আন্ডার। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আন্ডার? ভেরি ইজি, নিচে, তাই না? নিচে। তো আন্ডার যখন আমরা নিচে বলছি, তার মানে কি কোনো একটা জিনিস কোনো অন্য একটা জিনিসের নিচে থাকবে, তাই তো? সো see here example, the cow is under the tree. গরুটি কোথায় আছে? তো আমি যখন বলবো যে গরুটি গাছের নিচে আছে, তখন আমরা কি ইউজ করব? আন্ডার। একটু বাংলাটা বুঝতে চেষ্টা করবে, বিকজ তুমি যখন মিনিংটা না জানবে, দেন ইউ ক্যান ইউজ দ্য প্রিপোজিশন প্রপার ওয়ে। ক্লিয়ার? সো ক্লিয়ার? নিচে। হোয়ার ইজ দ্য ক্যাট? দ্য ক্যাট ইজ আন্ডার দ্য টেবল। তার মানে কি ক্যাটটি কোথায় আছে? টেবিলের নিচে আছে। ক্লিয়ার? ওকে, দেন লেটস সি অ্যানাদার এক্সাম্পল, বিসাইড। ওকে, বিসাইড, ভেরি ইজি, পাশে। বিসাইড মিন্স পাশে। বিসাইডের বাংলা অর্থটা কি হচ্ছে? পাশে। আই রাইট হিয়ার ওয়ান এক্সাম্পল, দ্য ক্যাপ ইজ বিসাইড দ্য টেবল। ক্যাপটি কোথায় আছে? টেবিলের পাশে। ক্যাপটি কোথায় আছে? টেবিলের পাশে। অথবা সে কোথায় বসেছে? হি সিটস বিসাইড মি। সে আমার পাশে বসেছে। সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? অ্যাগেন আই উইল describe all in short. Okay, so all of you clear about on, above, over. On means something touch the surface, কোনো কিছুকে ছুঁয়ে থাকবে। সারফেস মিন্স টাচ করে থাকা, এরিয়া অথবা জায়গা। ক্লিয়ার? আচ্ছা, অ্যাবভ, অ্যাবভ মিন্স ওপরে, বাট সেটা কি থাকবে? ফিক্সড থাকবে। ক্লিয়ার? ওভার,
এটার অর্থও পড়ে, বাট এই ওভারটা আমরা ইউজ করব when something is moving. Clear? The plane is over the building. প্লেনটি বিল্ডিংটিকে ক্রস করে গেল। অ্যান্ড ইন কখন আমরা ইউজ করব? মাস, বছর, এক্সামের বিফোর। ওকে, আর কোথায়? বড় জায়গার ক্ষেত্রে। বড় জায়গা মানে কি? ইন ঢাকা। ওকে, আই লিভ ইন আমেরিকা, আই লিভ ইন লন্ডন। ক্লিয়ার? অ্যান্ড এট আমরা ছোট জায়গায় ইউজ করব এবং সময়ের পূর্বে ইউজ করব। ক্লিয়ার? লাইক এট বাড্ডা, এট উত্তরা, আই লিভ এট উত্তরা, আই লিভ এট গুলশান। ক্লিয়ার? He reached at 5 p.m. Okay, and another example, my exam will start at 10 a.m. Clear? Before that time. And a small place we can use at. Then beside, very easy, pashe. Okay, under, niche, around means char pashe. Clear? And into or through, into means কোনো কিছুর ভিতরে দিয়ে চলে যাওয়া। So my dear students, I think all of you are clear from this preposition, okay, from my class, today's class. Clear? So today that's all. Thank you very much, all of you.